عمارتیں بن جاتی ہیں اور یادگاریں بھی بحال ہو جاتی ہیں، لیکن وہ زخم جو دل پر لگتے ہیں ان کے مندمل ہونے میں زمانے لگ جاتے ہیں۔ سانحہ پشاور بھی ایک ایسا ہی زخم ہے کہ جس نے ہماری روح پر بہت گہرا گھاؤ لگایا ہے۔ فوجی افسران کی سربراہی میں اب اسپیشل ٹرائل کورٹس قائم کی جا رہی ہیں۔ میں دہشت گردوں کو قوم کا فیصلہ سنا رہا ہوں کہ اب تمہارے دن گنے جا چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ 25 دسمبر ہے تو اسی حوالے سے شروع کریں گے۔ قائد اعظم کا فرمان ہے کہ 100 دفعہ سوچیں، لیکن جب ایک فیصلہ کر لیں تو پھر ایک آدمی کی طرح ڈٹ جائیں اس کے اوپر۔ اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ وی دی سیولینز، ہم سیولینز پالیسیز بنائیں گے اور فوج کا کام ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا۔ ہماری سیولین لیڈرشپ کے لیے ایک چیلنج بہت بڑا سامنے آیا ہے کہ پاکستان جو دہشت گردی، انتہا پسندی کا شکار ہے، اس قوم کے بچے محفوظ نہیں رہے، تو پاکستان کے سیاست دانوں کو اکٹھا بیٹھ کر مضبوط فیصلے کرنے ہیں۔ کل ایک ایکشن پلان کا اعلان کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ٹی وی کے اوپر آ کر ایک سٹیٹمنٹ پوری تحریری پڑھی جس میں بہت سارے ایسے نکات ہیں یقیناً جن کے اوپر اگر عمل درآمد ہو جائے، یہ اگر جو ہے یہ تھوڑا سا بھی پرابلمٹک ہے، اگر اس پہ عمل درآمد ہو جائے تو ہم بہت سارے ایشوز کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ اوور نائٹ نہیں ہوگا، اس کے 3-4 فیزز ہوں گے۔ کچھ تو ایسے اقدامات ہوں گے جو ہو سکتا ہے ہم 3 ماہ میں رزلٹس لے لیں، کچھ کا 6 ماہ میں، کچھ کا 6 سال میں لیں، اور کچھ کا ہو سکتا ہے اگلے 20-25 سال تک ہمیں کام کرنا پڑے، لیکن پہلا سٹیپ آج لینا پڑے گا۔ یہ ایکشن پلان جو اعلان کیا ہے، یہ صرف ایکشن پلان تب بنے گا جب عمل اس پہ ہوگا۔ ابھی عمل کے معاملے میں ہم ہمیشہ کوتاہی کا شکار رہے ہیں، تو اسی چیز کو ہمیں دیکھنا ہے۔ آج قائد کے دن کے اوپر اگر یہی تہیہ کر کے ساری قیادت، سیولین بھی اور ملٹری بھی آگے چلے کہ اس مسئلے کے اوپر جہاں قوم کی زندگی کو خطرہ ہے، پاکستانیوں کو خطرہ ہے، اس پاکستان کے باسیوں کو خطرہ ہے، وہاں پر کوئی اختلاف نہیں ہے، وہاں ہم سارے اکٹھے ہیں، اور جو اس کو چیلنج کرے گا اس کو چھوڑیں گے نہیں، تو زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ یہ بہت تھوڑے سے عناصر ہیں، چند ہزار ہوں گے، اور جو 6-7 لاکھ فوج کے آگے کھڑے رہ نہیں سکتے۔ جب پولیٹیکل قیادت اکٹھی ہو، قوم اکٹھی ہو، فوج ساتھ کھڑی ہو، تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ یہ 5-6 ہزار لوگ قوموں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال سکیں۔ خطرہ تبھی یہ بنتے ہیں جب ہم تقسیم ہوتے ہیں، ان کو موقع ملتا ہے، تو پھر وہ ہمارے بچوں کے پیچھے آتے ہیں، یا ہمارے جوانوں کے گلے کاٹتے ہیں، یا ان کے سر کاٹ کے فٹ بال کھیلتے ہیں۔ یہ سارے واقعات اسی پاکستان میں ہو چکے ہیں۔ یہ ہمارے آج کے پروگرام کا فوکس رہے گا۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب وفاقی وزیر ہیں۔ بہت خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام میں۔ بڑا کلیدی کردار رہے گا آپ کا اس ساری گفتگو میں، بینگ اے جنرل، ایک سینئر منسٹر کے طور پر۔ کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے مخدوم امین فہیم صاحب، چیئرپرسن ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے۔ لاہور سے ہمارے ساتھ ہوں گے معروف ماہر قانون سلمان اکرم راجہ صاحب، سب کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی ہمارے ساتھ ہیں۔ سراج الحق صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ یہ فرمائیے گا کہ ایک آپ کا بیان اور ایک مولانا فضل الرحمان کا بیان، دونوں کی وضاحت آن ایئر لوگ سننا چاہیں گے۔ آپ لوگوں نے کل اس اے پی سی میں جو مشترکہ بیان آیا اس کا آپ حصہ تھے، لیکن آپ نے بھی کہا کہ اصولی طور پر آپ کو اختلاف ہے ملٹری کورٹ سے۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ اصولی طور پر اختلاف ہے ملٹری کورٹ سے۔ تو یا تو آپ اختلاف کریں یا اقرار کریں، یا درمیان والی کیفیت ابہام پیدا کر دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس 16 دسمبر کے المناک واقعے پر تو ہر پاکستانی پریشان ہے، اور اس پہ دو رائے نہیں ہے کہ یہ تاریخ کا ایک انتہائی خراب ترین سانحہ ہوا ہے، اور ماضی میں بھی اس کا کوئی مثال نہیں ملتا ہے، اور ہر باشعور انسان نے اس کی مذمت بھی کی ہے، افسوس کا اظہار بھی کیا ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام اور پاکستان پر ایک حملہ ہے، اور عالم اسلام اس پہ سب پریشان ہے، اور اس میں جتنی بھی باشعور انسانیت ہے وہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے۔ 17 تاریخ کو جناب وزیر اعظم صاحب نے اسلام آباد سے آ کر پشاور میں اجلاس طلب کیا، اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں نے شرکت کی، اور ان کو مینڈیٹ دیا کہ وہ 7 دنوں کے اندر ایک لائحہ عمل تیار کر لے، اور کل پھر انہوں نے 7 دنوں کے اندر ایک لائحہ عمل تیار کر کے سراج الحق صاحب، ملٹری کورٹ سے اختلاف ہے یا قبول ہے؟ تمام جو انہوں نے اقدامات تجویز کیے ہیں اس پہ بے شک بحث کرنا تو ایک جمہوری کلچر کا حصہ ہے، اور سب لوگ پازیٹیو سوچتے ہیں، سب لوگ امن چاہتے ہیں، سب لوگ اس ملک کو ترقی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ ملٹری کورٹس کے بارے میں بھی
انہوں نے کہا کہ اس کی ضرورت ہے اور تمام سیاسی جماعتوں نے اس کا ساتھ دیا. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کا کوئی ٹائم ہو. انہوں نے ٹائم بھی بتایا ہے. یہ بات بھی آئی ہماری طرف سے کہ اس میں انصاف کے تمام تقاضے پورے ہو. یہ بات بھی انہوں نے ایگری کیا، قبول کیا. اور اب اگر سیاسی جماعتیں اس کام میں ان کا ساتھ نہ دیتے تو شاید مرکزی حکومت یہ کہتی کہ ہم تو امن قائم کر سکتے تھے لیکن سیاسی جماعتوں نے ساتھ نہیں دیا. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ پہلا مرحلہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے پارٹی اور ذاتی سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر سراج الحق صاحب، لیکن آپ کی پھر پبلک سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ ابہام نہیں پیدا کرنی چاہیے. آپ بڑے قابل قدر ہیں. میں آپ کی یہ تمام اس عرصے میں جو سیاسی لڑائیاں تھیں اس میں آپ کے رول کو بڑا سراہتا رہا ہوں، لیکن وہ بیان جو لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کر دے اس سے گریز کرنا چاہیے نازک موقعوں پہ. آپ کا بیان تھا کہ ہمیں ملٹری کورٹس نہ بنتی، اصولی طور پر ہمیں اس سے اختلاف ہے. تو یہ بیان جو ہے آپ کے چاہنے والے جب پڑھیں گے تو ان کے دلوں میں شک پیدا ہو جائے گا. نہیں ملک صاحب، اصولی طور پر دیکھیے میں اصول کی بات کرتا ہوں کہ غیر معمولی حالات میں ملٹری کورٹ بنائے جاتے ہیں جو حکومت نے بنایا. اب تمام تر اختیارات حکومت کے ساتھ ہے، مینڈیٹ حکومت کے ساتھ ہے، پوری قوم تمام سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ ہے. اور یہ اس لیے ایک ٹائم مقرر کیا گیا کہ یہ لامحدود مدت کے لیے نہ ہو، تاکہ ایک ٹائم مقرر ہو. اور اس لیے انہوں نے 2 سال لیے ہیں، اور 2 سال بھی اس لیے کہ ایک فرد کے بارے میں پوری طرح انصاف کے تقاضے پورے ہو. انصاف کے تقاضے تو پورے ہونے چاہیے. انصاف کے تقاضوں کے بغیر تو کسی کو اندر بھی نہیں بند کرنا چاہیے. ایک اور آپ سے میں سوال پوچھ لوں، پھر میں اسٹوڈیو میں جنرل قادر بلوچ صاحب سے بھی جاننا چاہوں گا. ایک بہت اہم بیان ابھی آپ نے دیا کہ جو اپنے ہتھیار پھینک دے اس سے بات چیت کی جا سکتی ہے. ابھی آج ہی کا آپ کا دوبارہ سے بیان سامنے آیا ہے. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ جس نے جنرل ثناء اللہ نیازی کی شہادت کی، جس نے ہمارے 22 ایف سی کے اہلکاروں کے گلے کاٹے، جس نے ان کے ساتھ فٹ بال کھیلا، جس نے پشاور سکول کے بچوں کو شہید کیا، جس نے پریڈ لین میں بامبنگ کی، پشاور مینا بازار میں بامبنگ کی، کیا ہم اس سے بات چیت کریں گے اگر وہ ہتھیار پھینک دیں؟ نہیں، یہ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ یہ بات آج میں نے نہیں کی ہے، یہ ملک رحمان ملک صاحب نے کی ہے. ان کی تجویز ہے، وہ ایک پارٹی نمائندہ ہے. سر یو آر پارٹ آف اٹ نا، یا تو آپ اس سے اختلاف کر دیتے. آپ سیاسی جرگہ ہیں. دیکھیے میں نے اپنی وضاحت کر لی، میں نے اپنی بات کر لی. باقی تمام سیاسی جماعتوں کے اپنے اپنے رائے ہیں. ایک وقت مذاکرات کرنے کا تھا، وہ گزر گیا ہے. جس نے جو بھی کیا نہیں ہو سکا. بہرحال وہ ایک دور تھا، وہ ختم ہوا ہے. اب ایک اور ماحول بنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری قوم یکسو ہے اور کوئی ایسی متنازع چیز نہیں ہے جو حکومت کے لیے آگے بڑھنے میں کوئی مشکلات پیدا کر لے. جب ساری جماعت اس وقت ساتھ ہے تو کوئی ابہام میں نہیں پاتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ مذاکرات کی بات رحمان ملک صاحب نے کی میرے بعد، میں نے پہلے تقریر کی، اس نے بعد میں تقریر کی. اور آپ اسے انڈورس نہیں کرتے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایسا ماحول نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارے گروپ بن گئے ہیں، بہت سارے لوگ بن گئے ہیں. اب حکومت اپنے عوام، اپنے ملک، اپنے قوم کی تحفظ کو یقینی بنا لے. بہت اچھی بات کہی آپ نے. سراج الحق صاحب خوش رہیے اور اسی کلیئرٹی کے ساتھ بات کریے گا آئندہ بھی، کیونکہ میں آپ کی ان چیزوں کو ہمیشہ آن ایئر شاباشی دیتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. جنرل قادر بلوچ صاحب، آپ کی طرف آؤں گا. کسی معصوم پھانسی کے پھندے پہ نہیں چڑھنا چاہیے، لیکن وہ شخص جس نے کسی ایک بچے کی جان لی ہے اس کو بچنا بھی نہیں چاہیے. اس کو کیسے انشور کریں گے آپ؟ دیکھیں، میں ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا. سراج الحق صاحب نے جو کچھ کہا اور مذہبی جماعتوں کے بارے میں آپ نے تھوڑی سی اپنی اپریہنشن کا اظہار کیا. جماعت اسلامی کے بارے میں اور جے یو آئی کے بارے میں آپ نے کچھ کہنے کی کوشش کی کہ ان کے کچھ تحفظات یا گارڈنڈ قسم کی ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، کھل کے وہ نہیں آئے. ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا، اصولی طور پر کوئی بھی سیاسی جماعت نارمل لیگل ڈسپنسیشن اور نارمل جو کیا کہتے ہیں کہ انصاف کے لیے عدالتی کارروائی میں فوج کے حق میں نہیں ہے، ملٹری کورٹس میں نہیں ہے. وہاں پر ایک لفظ استعمال کیا ہوا تھا اور وہ لفظ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی 2 ہاتھوں میں اپنے سولجرز کی یا سنانوں کی لاشیں دونوں ہاتھوں میں لے اور ایک پاؤں سے اور ان کے سر کو کک کرے، اس قسم کے لوگوں کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ چیزیں سامنے لگے. پھر وہاں پر ایک اور لفظ استعمال کیا گیا کل کی کارروائی میں، جیٹ بلیک قسم کے جو ٹیررسٹ ہیں. یہ لا اس قسم کے لوگوں کے لیے استعمال ہوگا. اس میں کسی قسم کی مذہبی جماعت کو اپریہنشن نہیں ہونا چاہیے کہ مذہبی لوگوں کے خلاف استعمال کی جائے گی.
अगर मजहब का नाम लेके इस किस्म की कोई कार्रवाई करता है या मासूम बच्चों की जानें लेता है, जिस तरीके से इन्होंने सानिया हुआ हमारे पेशावर में, उसको फिर मजहबी आदमी कह देना या मजहबी जमात से उसका ताल्लुक पैदा कर लेना, इन्हीं हमारी मजहबी जमातों ने उनको खुल के खंडन किया। फजल रहमान साहब ने उसके बारे में बहुत सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा ये इंसान नहीं है, ये जानवर हैं जिन्होंने इस किस्म की कार्रवाई की। उन्होंने भी खुल के कंडमनेशन की है। तमाम मजहबी जितने भी हमारे उलमा हैं उन्होंने सब ने की है। तो उनकी ये सपोर्ट जो इस वक्त आई हुई है, उस सपोर्ट को डाइल्यूट कर लेना है, उसमें शक की गुंजाइश पैदा कर लेना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। इस वक्त जो कल का जो फैसला हुआ है, कल के फैसले में मैं ऑल थ्रू वहां पर बैठा होता, 1 मिनट बिताया बहनों ने, कोई भी एक आदमी नहीं था इस किस्म की जिसने इस बात की मुखालफत की हो कि इस किस्म के वहशियों के लिए, इस किस्म के दरिंदों के लिए, इस किस्म के दहशत गर्दों के लिए जो मजहब का नाम लेके ऐसी कार्रवाइयां करते हैं, उनका तो जो सख्त से सख्त तरीन जरिया और तेज से तेज तरीन जरिया और जल्द से जल्द तरीन जरिया जो है इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और फिर मिलिट्री कोर्ट्स की बात आई, लेकिन साथ ही मिलिट्री कोर्ट्स में ये बात भी वहां पर डिस्कस की गई कि वो भी इंसाफ के तकाजे, वो उनमें बाकायदा वकील होता है, बाकायदा वकील प्रोवाइड करते हैं एक्यूज को, अगर वो खुद वकील अपना एम्प्लॉय नहीं कर लेता है। वहां पर तमाम इस किस्म की कार्रवाई की जाती है जो कि और कोर्ट में सिर्फ एक फर्क है, और वो ये है कि अपील का जहां तक हक है, अपील वाली कार्रवाई वो फौज के चैनल के थ्रू जाता है बराए हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट्स के जिनमें साल से चीजें पेंडिंग रहती हैं, इंसाफ टाइम पे मिलिट्री कोर्ट्स में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं होगी, जुरिस्डिक्शन उनकी नहीं आती है उस तरीके से, समझ आए ना। तो ये एक बात है। तो मैं आपकी थोड़ी सी कता कलामी करूंगा। शाह महमूद कुरैशी साहब भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहूँगा। आपकी जमात का मौक़िफ़ उन लोगों के बारे में जिन्होंने पाकिस्तानियों को शहीद किया, वाज़ेह अंदाज से सुनना चाहूँगा ऑन एयर, क्योंकि माजी में आप लोगों की जानिब से ये भी कहा जाता था कि पेशावर में दफ्तर खुलवा देते हैं या हमारे बिगड़े हुए लोग हैं। आप क्या कहेंगे? मलिक साहब, पुरानी बातें हैं और एक बिल्कुल वाज़े पॉलिसी पीटीआई की सामने आ चुकी है, और वो ये है कि जिन लोगों ने किस्म की कार्रवाइयाँ की हैं जो देहाती लोगों पर, बच्चों पर इस किस्म की क़यामत बर्पा करें, उनके साथ गुफ्तगू की कोई गुंजाइश नहीं है। ये इर्रिकंसाइलेबल एलिमेंट हैं और ये इंसान नहीं है। इनको मुसलमान कहना भी मुनासिब नहीं होगा, और इनके खिलाफ हमें एक बड़ी वाज़े हिकमत अमली और बड़ी वाज़े कार्रवाई अपनानी होगी, और इनको आनी हाथ से इनको कुचलना होगा, और कोई रास्ता और दिखाई नहीं दे रहा। इस पर एक कौमी इत्तफाक राय पैदा हुआ है। अब एक चीज इवॉल्व करती है, और पेशावर के साने ने उसको जिसे कहते हैं ना, उसको उस जो एक चीज इवॉल्व कर रही थी उसको मुकम्मल कर दिया। कौम अब बिल्कुल यकसुई से इस चीज पर वाज़े हो चुकी है कि ऐसी हमारा माशरा, हमारा मजहब और इंसानियत इसकी इजाजत नहीं देती। चुनाचे गैर मामूली हालात हैं, और इन गैर मामूली हालात का मुकाबला करने के लिए हमें गैर मामूली इक़दामात उठाने होंगे। शाह साहब, मिलिट्री कोर्ट्स पे आपकी जमात का मौक़िफ़ था कि स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स बनाई जाए। देखिए, स्पीडी ट्रायल, देखिए उसकी वजह ये थी कि पहले तो एक चीज सामने आई कि जो हमारा एग्जिस्टिंग जो निज़ाम चल रहा था उस पे पेंडेंसी बहुत आ रही थी, कन्विक्शन रेट बहुत कम हो रहा था, और सच्ची बात है उन जजेस को और जो विटनेसेस थे उनको वो माहौल भी नहीं दिया गया था। उनकी प्रोटेक्शन जो थी वो मुनासिब नहीं थी, ना विटनेस की थी ना जजेस की थी। तो अब हमने इस गैर मामूली सूरत हाल का मुकाबला कैसे करना है, तो उस पर एक मशावरत हुई, और मशावरत के बाद सब पॉलिटिकल लीडरशिप ने और मिलिट्री लीडरशिप ने इस पर इत्तफाक किया, इंक्लूडिंग पीटीआई। इंक्लूडिंग पीटीआई, एब्सोल्युटली, आपको कोई शक है इसमें? बिल्कुल इंक्लूडिंग पीटीआई के एक सनसेट क्लॉज, ताकि इसको हमने कोई हमेशा के लिए अपने मुसल्लत तो नहीं करना ना, और ना हम अपने जो एग्जिस्टिंग जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसको अंडरमाइन करना, किसी के मफाद भी नहीं है। तो एक सनसेट क्लॉज हो और उस सनसेट क्लॉज के तहत इसको लागू किया जाए, एक। और नंबर 2, खदशात ये हैं कि इसको मिस यूज ना किया जाए, डिफाइन किया जाए, बड़ा वाज़े तौर पे इसको बयान किया जाए कि यहाँ किन लोगों को ट्राई होना है, ताकि माजी में से होता रहा कि आपने
टेररिस्ट कोर्ट में आपने आम लोगों पर, सियासी लोगों पर भी 7ATA लगा दिया और उनको आपने उनको उसके जिम्मे में लाने की कोशिश की। ऐसी विच हंटिंग ना की जाए और जो हार्डन्ड टेररिस्ट हैं उन पर फोकस करके कार्रवाई की जाए और इनका मुकाबला किया जाए। शाह साहब आप साथ ही रुकिएगा। मखदूम अमीन फ़हीम साहब 7ATA का तज़किरा कर रहे हैं, आपकी पीपल्स पार्टी को भी इस पे तहफ़्फ़ुज़ात थे। इस वक्त मॉडल टाउन का सानिया है, उस पे 7ATA का अगर जिक्र करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला पंजाब दोनों दहशत गर्दी की क्लॉजेस के तहत उनके ऊपर पर्चा है, क्योंकि 83 लोगों को गोलियां लगी थी, 14 लोग मारे गए थे। तहरीक इंसाफ की जो टॉप टियर है, 5-6 लोग हैं, ये PTV स्टेशन हमले में 7ATA इन पे भी लगी हुई है। मेरे ख्याल 12-12 कत्ल के पर्चे इन पे भी हुए हुए हैं। तो यहाँ हम मिलिट्री कोर्ट्स का इस्तेमाल शाह महमूद कुरैशी या इमरान खान को अंदर बंद करने के लिए करेंगे या वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को अंदर बंद करने के लिए करेंगे, ये इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर पे भी है। मलिक साहब, जैसे अभी बात हुई है जिसमें हमारे जमात इस्लामी के सरबराह ने भी फरमाया है और शाह महमूद कुरैशी साहब भी कह रहे हैं, देखिए एक अंसारी मेरी फ्लू है, एक फ़ैसला हुआ है और फ़ैसला जो है वो पाकिस्तान की सारी जमायतों ने मिल कर के सोच समझ के किया, जिसमें हर किसी ने अपने खदशात, अपने रिजर्वेशंस, अपना जो पास्ट है तजुर्बा, उसका ज़रूर जिक्र किया। लेकिन इस गैर मामूली वाक़े के हवाले से जो एक मुश्तरका फ़ैसला हुआ है, मैं समझता हूँ कि उसको इस वक्त हम सबोटाज न करें किसी भी वजह से। अब सवाल है कि जो कानून है उस कानून को किस तरह, कैसे और कब इस्तेमाल किया जाएगा और वो क्या कैटेगरीज होंगी जिसमें इसको अमली सूरत दी जाएगी। मैं समझता हूँ कि जो बात हुई है कि ये बिल्कुल इंसाफ की सारी जो ज़रूरियात हैं, इंसाफ के सारे तकाज़े पूरे करने चाहिए इसके अमली सूरत देने पर। तो इंसाफ के तकाज़ों के ऊपर जब चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि किसी का इंडिविजुअल का नाम या किसी का पॉलिटिकल या किसी का पर्सनल इंटरेस्ट में नाम अगर है तो वो बीच में निकल सकता है या निकल जाएगा। सही है। सलमान अकरम राजा साहब से भी राय ले लें। राजा साहब, आइनी मामलात, कानूनी मामलात आप बेहतर राय दे सकते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स 98 में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन की थी और 12-13 नुकात उठाए थे, लेकिन अब जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी कहते हैं कि अगर उन नुकात को एड्रेस करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आए तो फिर काबिल कबूल हो सकती हैं। आप क्या कहते हैं, गुंजाइश है? ज़ाहिर है अगर आइनी तरमीम कर दी जाए तो जिस बुनियाद पर वो 1998 का फ़ैसला हुआ था, महरम अली केस उसको हम कहते हैं, जो उस वक्त मिलिट्री कोर्ट बने थे, तो वो ज़ाहिर है उसकी बुनियाद ख़त्म हो जाएगी। आइनी तरमीम के ज़रिए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। सवाल इस वक्त यही है कि जो इस वक्त हमारा आइन है उसके तहत तो जिस किस्म के कोर्ट तजवीज़ किए जा रहे हैं उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। अब अगर आइनी तरमीम होगी तो वो क्या तरमीम होगी? शाह महमूद कुरैशी साहब ने फरमाया कि एक सनसेट क्लॉज होगा, यानी कि उस तरमीम में ही लिखा होगा कि ये एक महदूद अरसे के लिए तरमीम की जा रही है और अपने आप वो उस अरसे के बाद तरमीम ख़त्म हो जाएगी और आइन अपनी असल हालत में वापस आ जाएगा। अब अगर ऐसा किया जाता है और मिलिट्री कोर्ट बना दिए जाते हैं जिनमें मिलिट्री अफसरान जो हैं वो जज के तौर पे तैनात होते हैं और मुकदमे सुने जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उसको भी बाहर कर दिया जाता है, तो एक सवाल ज़रूर पैदा होगा कि आइनी तरमीम के बावजूद क्या इसको अदालत के सामने चैलेंज किया जा सकता है? याद रखिए कि 18वीं तरमीम मुकम्मल कंसेंसस से तमाम सियासी जमातों की हिमायत से पास हुई थी, पार्लियामेंट में 100% वोट पड़े थे। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उस तरमीम को परखा, देखना शुरू कर दिया और एक इंतहाई मुतनाज़ एक हमारे यहाँ एक थेरी चलती है, बेसिक स्ट्रक्चर थेरी जिसको कहते हैं, कि आइन के कुछ खदोखाल ऐसे हैं कि उनको तरमीम नहीं किया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट कई बार ये कह चुकी है कि उन खदोखाल में अदलिया की जो इंडिपेंडेंस है और जो सेपरेशन है, यानी कि अदलिया बाकी तमाम इदारों से अलहदा होगी और ख़ुद मुख्तार होगी, वो आइन के बुनियादी खदोखाल में ये बात शामिल है। अब अगर चैलेंज होता है, ये मैं एक मफरूज़ा सिर्फ उठा रहा हूँ आपके सामने, ये कहा जाता है कि इस आइनी तरमीम ने 1973 के आइन के बुनियादी खदोखाल को पामाल कर दिया है, लिहाजा इस तरमीम को भी रद्द किया जाए, तो ये एक मुकदमा है, एक बहस है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आ सकती है। और ऐन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि इन हालात में मखसूस मुद्दत के लिए हम इन खदोखाल को भी नज़रअंदाज करने की इजाज़त देती हैं, लेकिन ये आज एक मफरूज़ा है। अगर ये मुकदमा होता है और इस पर बहस होती है
तो फिर सूरत हाल वाज़ेह। मैं एक ब्रेक ले लूं। नदीम मलिक, इसमें अर्ज करना चाहूंगा। जी शाह साहब। मैं अर्ज करना चाहूंगा जो कल ये बहस हो रही थी तो इसमें अपना मैरम अली केस जो है, लियाकत हसन केस जो है और अशक जई साहब का केस जो है, इनका तस्करा हुआ था और कल इस नतीजे पे पहुंचे कि कानून में तरमीम करनी पड़ेगी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दरकार है, उसके बगैर मुमकिन नहीं हो सकेगा। तो ये चीजें कल बहस हुई और फैसला हुआ कि एक लीगल कमेटी बनाई जाए जो अटॉर्नी जनरल या लॉ मिनिस्ट्री जो ड्राफ्ट बना रही है वो मुख्तलिफ पार्टीज के जो एक्सपर्ट्स हैं, मसलन एतजाज साहब हैं, हामिद खान साहब हैं, दीगर हजरात हैं, वो इसका मुताला करें और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के तनाजुर में अपनी राय दें ताकि हमारा मकसद भी पूरा हो जाए और आइन के रास्ते में और या कानून के रास्ते में कोई एक रुकावट जो है वो सामने खड़ी ना हो। शाह साहब मैं एक ब्रेक ले लूं, दोबारा इस नुक्ते को दोबारा चाहूंगा कि हमारे साथ शामिल हो। एक ब्रेक ले लें, पहले ब्रेक से वापसी पे जनरल कादिर बलोच से और मखदूम साहब से भी पूछेंगे और शाह साहब से भी और बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। जनरल कादिर बलोच साहब ये फरमाइएगा कि बहुत से दिलों में ये शकूक हैं कि अभी तो ताज़ा वाक़या है तो ज़ख़म ताज़ा हैं, आप हम सब लोग बड़ी सख्ती से और तेज़ी से बातें कर रहे हैं। कितनी देर में ये आइनी तरमीम करेंगे, ये कानून साजी करेंगे, कितनी देर में ये जो मदारस रजिस्ट्रेशन है उस पर अमल करेंगे? मेरे साहब एक बात मैं आपको बता दूँ, कुछ ज़ख़म ऐसे हैं जो कभी भी मुंतविल नहीं हो सकते, उसमें चाहे कितनी मरम रख लो कभी भी ठीक नहीं हो सकते। ये सानिया जो है ना भूलने वाली नहीं है, ये याद दिलाता रहेगा जब भी कोई बच्चा हमारे सामने आ जाएगा। मेरे जैसे बूढ़े लोगों के सामने उसके नवासे और पोते आएंगे तो ये बातें आ जाएंगी। कितने दिनों में आईनी तरमीम करेंगे? और जवान कोई आदमी होगा ये याद रहेगा जब हमें तक भूलना नहीं है। आपको बता रहा हूँ ये हमें भूलना कार्रवाई नहीं है। अगर हम भूलेंगे तो आपकी जिम्मेदारी बनती है हमें भूलने न दें, नहीं भूलने देंगे। ठीक है, ये मीडिया की जिम्मेदारी है, कौम को सोने न दें, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत स्पेशल दिनों में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नई चीज आई है ना जी, ये टाइम नहीं लगेगा, आपको मैं बता दूं बहुत जल्द। मैं आपको बता रहा हूं कि विदिन मैंने कहा नेक्स्ट 10 डेज में तमाम की तमाम कार्रवाई मुकम्मल। अभी जनरल राहील की एक स्टेटमेंट आई है, मैं ऑन एयर उसे बोलना चाहता हूं। उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली अप्रिशिएट किया है, शाबाशी दी है नेशनल पॉलिटिकल लीडरशिप, ये टर्म फ्रेज यूज़ किया है, फॉर देयर अनवेवरिंग सपोर्ट अगेंस्ट टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी जुडिशल रिफॉर्म या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करनी है उसके लिए अनवेवरिंग सपोर्ट है, उसका शुक्रिया अदा किया उन्होंने। और अब आप इकट्ठे खड़े रहें, हिलिएगा मत। लेकिन ये भी बात बता दूं आपको कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने एड्रेस में भी अनवेवरिंग सपोर्ट जो आर्मी की तरफ से आई, कल वहां पर मौजूद था, आर्मी चीफ में मौजूद थे, DGISI भी मौजूद था, और वहां पर उनकी जो सपोर्ट आई आप सोच नहीं सकते कि कैसी सपोर्ट थी वो, बल्कि हमारे मुकाबले में वो ज्यादा इंथुजियास्टिक थे इस बीमारी, इस मर्ज को ख़त्म करने के लिए, और अनफ्लिंचिंग अनवेवरिंग सपोर्ट उन्होंने एक्सटेंड की और प्राइम मिनिस्टर ने उसको अपनी नेशनल एड्रेस में अप्रिशिएट किया। वहाँ पर जिस वक्त बातचीत कर रहे थे, कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे रहे थे, वहाँ पर भी अप्रिशिएट की। और ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी मेहरबानी है। कुछ हमारी जमायतें इस किस्म की थी जो किसी का नाम हमारी हुकूमत का सुनना नहीं चाहते थे, क्या राइट लेफ्ट को बातें राय ले, लेकिन माशाल्लाह उनकी भी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने भी ऐसे सपोर्ट दी वहाँ पर कि लोग तो भूल ही गए, सोच ही नहीं सकते हैं कि इख्तलाफात थे, और वो इख्तलाफात अपनी जगह पे हैं, आज भी कायम है। लेकिन इस मसले में कोई चाहे वो PTI था, चाहे वो जमायत इस्लामी था, या कोई भी जमायत फॉर दैट मैटर, इवन तारिक कादरी साहब बाहर अमेरिका से उनके बयानात आ रहे हैं और उनके बयानात हम देखें तो माशाल्लाह मेरे ख्याल में वो तो सबसे बढ़ के आगे। मखदूम अमीन फ़हीम साहब, ये जो नेशनल कंसेंसस है इसमें बाज़ ऐसे फैसले और काम भी करने की ज़रूरत है इसी अरसे में, जिसमें मदारस की रजिस्ट्रेशन है, प्रोफाइलिंग है, रिफॉर्म्स है, वहाँ पर जो पढ़ाया जाता है उसको बाकी स्कूलों के मुताबिक लाना है। क्या हम इसी तेज़ रफ्तारी के साथ मदारस रिफॉर्म्स, उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर पाएंगे? मलिक साहब, आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं कि आपके साथ मेरा बहुत ही मुख्तलिफ मौक़ों पे बातचीत का सिलसिला रहा है। मैं पहले दिन से लेकर के आज तक मैं यही कहता हूँ कि वक्त की बड़ी ज़रूरत है, वक्त की बड़ी अहमियत है। वक्त अगर आज हमारे पास है, कल नहीं होगा, वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो पूरी कौम इंतज़ार करेगी कि जो एक मुश्तरका मुत्तफ़िका फ़ैसला हुआ है उस पर अमल जल्द अज जल्द होना चाहिए, वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए।
آپ کا خیال ہے کہ ہمارے میں کیپیسٹی ہے کہ پورے نیشن وائڈ یہ 5 وفاق المدارس کا سلسلہ ہے، وفاق المدارس، تنظیم المدارس، وفاق المدارس پاکستان، پھر شیعہ مسلک کا ہے، ہم اسی تیز رفتاری کے ساتھ ساروں کو قومی دھارے میں شامل کر لیں، ان کے نصاب تعلیم کو بھی کنسسٹنٹ کر لیں جو ہم باقاعدہ اپنے باقی اسکول کے بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ آپ لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس میں آپ کو کھڑا رہنا پڑے گا۔ ملک صاحب، جس طرح سے جس جذبے کے ساتھ ساری پولیٹیکل پارٹیز نے یا پولیٹیکل فورسز نے جو بھی فیصلہ کیا ہے قابل تحسین ہے، اس سے توقع رکھنی چاہیے کہ آگے بڑھیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ کہیں کہیں مشکلات آئیں گی، ضرور آئیں گی، کئی جگہ پر کئی ہرڈلز کریٹ کیے جائیں ہوں گے، لیکن جس ارادے سے نکلے ہیں اس پہ چلنا پڑے گا۔ جنرل قادر بلوچ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ ملک صاحب، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اس بارے میں، مہربانی کر کے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش میں نہیں کہوں گا کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ یہ 20 نکات ہیں، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تمام کے تمام نکات پہ ڈے 1 سے تمام کی تمام کارروائی شروع کی جائے گی، یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ چیزیں پرائرٹائز کی جانی ہوتی ہے اور ایک طریقے کے مطابق اور پیریڈ آف ٹائم ان کو کیا جاتا ہے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون سی پرائرٹی 1 میں آ جاتا ہے۔ اس وقت ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے تمام مذہبی جماعتوں کی، سیاسی جماعتوں کے، سول سوسائٹی کی، جو بھی قوم کا ہر طبقہ ہے۔ ایسی کوئی سچویشن پیدا نہیں کرنی چاہیے جہاں پر ایسے معاملات کو سامنے لایا جائے کہ جی تمام چیزیں بھول کے، ٹیررزم کو بھول کے اس وقت جو لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، جو لوگوں کو اڑا رہے ہیں، جو کہ 100 200 آدمی کو اڑا رہے ہیں، اور ان کے فوج ضرب حضر میں اور خیبر 1 میں ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے، ان کو چھوڑ کے مدارس کی کارروائی میں لوگ لگ جائیں گے اور ان کی رجسٹریشن، دس از اے تھنگ وچ کین بی ٹیکن آن ٹائم، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل جو اپنے وہاں پر کلمات انہوں نے وہاں ادا کیے، انہوں نے کلیئر کٹ کہا، اس نے کہا اس کا طریقہ آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے، صرف ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کو۔ ڈس فنکشنل ہے سر، میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں، آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ دینا نہیں کریں گے، کسی کا نہیں کریں گے۔ شاہ محمود قریشی صاحب سے ہی بات کر لیں۔ یہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ پرائرٹائز کی چیزوں کو کرنا چاہیے، کون سی چیز نمبر 1 نقطے پہ آ جائے گا، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، اور ایک اور پیریڈ آف ٹائم دیر آر پیپل ہو آر ٹرینڈ فار دس پرپز، جانتے ہیں اس کام کو کس طرح سے کرنا ہے اور ٹائم فریم کیسے مقرر کرنی ہے، فیزنگ کیسے کرنی ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ڈس اپوائنٹمنٹ شاہ صاحب سے بھی بات کریں، لیکن مہربانی کر کے مذہبی معاملے کو بہت زیادہ سامنے لانے کی کوشش نہ کریں۔ ایک معاملہ بڑا سینسٹیو ہے، میں آپ کو یہ بات بتا دوں۔ آپ لوگ کھڑے رہیے، نہیں میں آپ کو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، کسی تنازع کو نہیں پلائیں گے۔ میں نے صاحب ایک منٹ میری بات سنی، بنیادی طور انفارچونیٹلی مذہب کا نام استعمال کر کے دہشت گرد کارروائی کر رہے ہیں، اور وہ فوراً اپنے لیے ریفیوج تلاش کرنے کی کوشش کریں گے مدرسوں کے اندر کہ جی ہم تو ان کے حصے ہیں وغیرہ، تو ان کو علیحدہ ٹیررسٹ کو ٹیررسٹ رہنے دیں، ان کے خلاف جو فیصلہ ہوا ہے، جو ریزالو انڈیکیٹ کی گئی ہے، اس میں انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب، ایک بہت اہم ایشو جو پاکستان میں صدا سے درپیش ہے وہ پولیس ریفارمز ہے۔ ہماری پولیس کمزور بھی ہے، سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں بھی ہیں، ٹرینڈ بھی نہیں ہے، اور لوکل سطح کے اوپر جو انٹیلیجنس سپورٹ اس کو پرووائڈ کرنی چاہیے نیشنل لیول پہ کانٹر ٹیررزم کے لیے، وہ بھی چیز موجود نہیں ہے۔ کیا کام اس پہ کیا جا سکتا ہے؟ اور کہیں ایک لائن میں کہہ دینی بات کافی نہیں ہوگی، عملی طور پر وسائل دے کر بہت ساری چیزیں کرنی پڑیں گی۔ وجہ کہہ رہی ہے، دیکھیے 12 سال سے ہم اس مرض میں مبتلا ہیں اور دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی اس میں بہت سے ادوار آئے، اس میں پولیٹیکل گورنمنٹس بھی آئیں، فوجی دور بھی آیا، اور ریکگنائز کرتے ہوئے کہ کاؤنٹر ٹیررزم بنیادی طور پہ پولیس کی ذمہ داری ہے، لیکن پولیس کو نہ ٹرین کیا گیا، نہ اکوپ کیا گیا، نہ اس کی کیپیسٹی کو انہانس کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اب ہمیں ایک ڈیڈیکیٹڈ فورس کی ضرورت ہے، اور اس ریکگنیشن اور اس چیز کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اب جو ریپڈ رسپانس فورس کی بات آئی ہے، اس پر اتفاق ہوا ہے کہ ایک ایسی فورس ہونی چاہیے، کیونکہ فوج کو آپ ایک حد تک استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اربن ایریاز میں فوج کو استعمال کرنا اس کی بھی اپنی امپلیکیشنز ہوتی ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن ان حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سہارا لیا جا رہا ہے۔ اور آپ شاہ صاحب، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ نیکٹا جس کو بہت پہلے آپریشنل ہو جانا چاہیے تھا، مؤثر طریقے سے انٹیلیجنس وہاں اکٹھی ہوتی اور وہاں پہ ایک فورس اس کی ڈسپوزل پہ ہوتی جو کانٹر ٹیررزم کا کام کرتی، وہ سیاست کی نظر ہو رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کے 5 سال میں بھی 1.5 سال نون لیگ کے میں اس کا سربراہ لگانا ہو، اس پہ سینئر عہدوں پر تعیناتیاں کرنی ہو، تو یہ فکر لگ جاتی ہے کہ بندہ میرا ہے کہ تیرا ہے، اس چکر میں پڑ جاتے ہیں ہم۔
मलिक साहब ठीक कह रहे हैं आप। देखें ना, तो नेक्टा बन गया, कानून बन गया, पर अमली तौर पर कुछ नहीं हो सका। रिकग्निशन आ गई कि पुलिस की जरूरत है और इस किस्म की दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हमें ट्रेन फोर्स की जरूरत है, लेकिन अमली तौर पर इक़दाम नहीं उठाए गए। वसाइल दरकार थे लेकिन वसाइल मुहैया नहीं किए गए। हुकूमत की तरजीहात और थी ना, हुकूमत की तरजीहात में हो सकता है कि मुख्तलिफ हुकूमतों की तरजीहात ये थी। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारा नंबर 1 इशू ये है दहशतगर्दी का। जब तक मुल्क में हम इस वबा से छुटकारा नहीं पाएंगे, ना इन्वेस्टमेंट आएगी, ना मईशत आगे बढ़ेगी। और दूसरी तरफ जब एलोकेशन की बात आती है तो हम उसको फंड्स को मुहैया नहीं कर पाते। तभी कल हमने ये बात की और इमरान खान साहब ने भी बात की कि अब अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारी ये तरजीह है तो फिर अपने फंड्स को रीअप्रोप्रिएट कीजिए और इसको तरजीह दीजिए। और पुलिस इस किस्म की चाहिए, आपको रैपिड रिस्पांस फोर्स चाहिए, या आपको कोर्ट्स के माहौल को ज्यादा सिक्योर करना है, जजेस को प्रोटेक्ट करना है, तो वो कीजिए और आप साबित कीजिए कि आपकी ये तरजीह है। सलमान अकरम राजा साहब, स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स, फेसलेस कोर्ट्स, विटनेस प्रोटेक्शन लॉ, बहुत सी ऐसी चीज़ें आमतौर पर हम अगर इंग्लिश फिल्म देखते हों तो वहाँ पर नज़र आता है कि शीशे के दूसरी तरफ तफ्तीश हो रही है, विटनेस बुलाया जाता है, वो देख के बता देता है, किसी को पता नहीं चलता वो विटनेस कौन है। क्या उस किस्म की कोर्ट्स हम पाकिस्तान में इस्टेब्लिश नहीं कर सकते? क्या हमारी जुडिशरी जो हर चीज़ के ऊपर सुओ मोटो ले लेती थी, वो लोअर लेवल जुडिशरी की रिफॉर्म नहीं कर सकती? गुज़श्ता रोज़ बयान आया एंटी टेररिज्म केसेस को रोज़ाना की बुनियाद पर सुनेंगे, ये 12-13 साल के बाद एक बयान आया है। अमली तौर पर इस पर भी अभी पेशरफ्त करने के लिए बहुत कुछ करना है, वो भी नहीं हुआ। क्या हमारी जुडिशरी के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए कि वो अपनी इस्लाह करे? बिल्कुल, देखिए ये सब कुछ हो सकता है और इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ जुडिशरी पे नहीं है, इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो कानून साज इदारों पे भी है और इंतज़ामिया पे भी है। दुनिया में इटली की मिसाल हमारे सामने है, फेसलेस कोर्ट, प्रोटेक्टेड विटनेसेस किया उन्होंने, इसके ज़रिए माफिया से उन्होंने अपनी जंग जीती। अब सवाल यही पैदा होते हैं कि असल बात तो ये है, मिलिट्री कोर्ट में भी जो कर्नल साहब जज के तौर पे फ़राइज़ अंजाम देंगे, ज़ाहिर है उनकी जान को भी ख़तरा होगा, जो गवाहान उन अदालतों में पेश होंगे उनको भी ख़तरा होगा, उनके लवाहिकीन को, रिश्तेदारों को, बच्चों को भी ख़तरा होगा। तो उन्हें क्या प्रोटेक्शन दी जाएगी? सिर्फ मिलिट्री कोर्ट में एक कर्नल साहब को जज बिठा देने से जो गवाहान हैं उनकी तो हिफाजत नहीं हो जाएगी, उनको आपको हिफाजत देना पड़ेगी और जज साहिबान जो होंगे मिलिट्री के अफसरान, उनके ख़ानदानों को भी तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा। क्या ये तहफ़्फ़ुज़ आम अदालतों के जज साहिबान को और आम अदालतों में पेश होने वाले गवाहान को नहीं दिया जा सकता, ताकि फ़िरका वारियत में मुलव्वस जो लोग हैं वो छूट जाती हैं, कई साल ट्रायल चलती है, गवाह नहीं मिलते या गवाह मार दिए जाते हैं और मुकदमा ख़त्म हो जाता है? तो ये तो एक बड़ा मर्ज़ है। इसके लिए जो इक़दामात उठाने हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स उसका मुकम्मल जवाब नहीं है। हमें ये तमाम निज़ाम को एक चीज़ और बताइएगा, जो हमारे जो चारों पांचों हाई कोर्ट्स हैं उसमें क्या जजेस की तादाद पूरी है? कि अब तारीख़ में मेरा ख्याल है कभी भी इतनी बड़ी तादाद नहीं रही। मिसाल के तौर पे लाहौर हाई कोर्ट में जो सैंक्शनड तादाद है 60 है, इस वक्त तकरीबन उसके करीब 50 से ऊपर जज साहिबान लाहौर हाई कोर्ट में हैं। इसी तरह दीगर अदालतों में भी। तो उस हवाले से तो मैं समझता हूँ अच्छी पेशरफ्त हुई है। असामियों की तादाद खासी कम है इस वक्त हमारी आला अदालतों में। तो जो मेन मसला यही है कि वो डिस्पोजल ऑफ केसेस जो है उसके लिए रिफॉर्म करने की जरूरत है। देखिए मेन मसला की बुनियाद तो पे विटनेस प्रोटेक्शन की जाए। जी, विटनेस प्रोटेक्शन और जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उनकी तादाद बढ़ा दी जाए, ट्रायल कोर्ट के जजों को तहफ़्फ़ुज़ वही तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए जो मिलिट्री कोर्ट के जजों को दिया जाएगा। तो कोई वजह नहीं है कि हम अपने पूरे सिस्टम को बेहतर ना कर सकें। असल मामला ये है, देखिए मिलिट्री कोर्ट्स में भी तो गवाह पेश होंगे, कोई कानून शहादत होगा। ऐसा तो नहीं है कि किसी की तरफ इशारा किया जाएगा और कहा जाएगा ये हार्डन क्रिमिनल है, इसको टांग दो। एक ट्रायल तो वहाँ पे भी चलेगी और कानून के ज़ाब्ते तो वहाँ भी होंगे। लिहाजा जो आम अदालत अगर तादाद बढ़ा दी जाए तो वहाँ पे भी मुकदमात को तेज़ी से चलाया जा सकता है और अगर तहफ़्फ़ुज़ दे दिया जाए तो जो खौफ की फ़िज़ा है उसको वहाँ पे भी कम किया जा सकता है। और ये गालिबन लॉन्ग टर्म जो हमारा एक हल होगा वो यही होगा कि हम अपने निज़ाम को मजमूई तौर पर जनरल बलोच साहब, कल वाले स्टेटमेंट के अंदर कराची ऑपरेशन को कंप्लीट करना और पंजाब के अंदर भी दहशत गर्दों को उनके लिए जो घेरा है तंग करना, उनको पॉलिटिकल स्पेस नहीं देनी, ये भी एक लाइन में दोनों का जिक्र आ गया। क्या सियासी क़यादत जो है इस दो तरफ भी पेशरफ्त करेगी? कराची ऑपरेशन तो ऑलरेडी चल रहा है, सिर्फ उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना। अभी आपने 20-21 पॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने कौमी एड्रेस में उनके बारे में बात की
اور کراچی آپریشن کی بھی بات کی گئی. پنجاب کے اندر بھی انہوں نے اشارے سے کہا کہ اگر وہاں پر بھی کوئی آدمی ہے یا ملک کے کسی حصے میں ہے تو ان کو چھوڑا نہیں جائے گا کاروائی. لیکن کویسچن یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہاؤ ٹو گو اباؤٹ. کراچی آپریشن آلریڈی ہو رہا ہے اور پنجاب کی ریفرنس اس طرح سے آیا کہ ان کا تعلق دہشت گردوں سے, اس کے تعلق کے بارے میں بات چیت ہوتی رہی ہے. یہاں پر آپ کے پاس بھی ڈسکشنز وغیرہ ہوتے رہے ہیں. ساؤتھ پنجاب کی بات کی بریڈنگ گراؤنڈز کا ذکر آ جاتا ہے, بات کی جاتی رہی ہے. تو اس کا اس معاملے سے تعلق پیدا کرنے کے لیے اس کا وہ ریفرنس دیا گیا کہ اگر ضرورت وہاں پر بھی جانے کی ہے, وہ ایک ممنوعہ علاقہ نہیں ہوگا لا انفورسنگ ایجنسیز کے لیے یا فوج کے لیے. whatever it takes, پاکستان میں امن کرنا ہے وہ کریں گے. جہاں کہیں بھی جانے کی ضرورت پڑے گی, جس کسی پہ ہاتھ ڈالنے کی ضرورت پڑے گی, جس کسی کی زندگی کو لینے کی ضرورت ہے, اگر وہ ٹیررزم میں انوالو ہے, جیٹ بلیک کی جو بات استعمال کی گئی تھی اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوگی. نہ علاقے کا اس میں قید ہوگا, نہ صوبے کا قید ہوگا, نہ فرقے کا قید ہوگا, نہ زبانی اس میں قیود ہوں گے, نہ مذہبی قیود اس میں ہوں گے. مخدوم صاحب سے بھی پوچھ لیں. مخدوم صاحب, یہ جو آئینی اور قانونی ریفارمز ہونی ہیں اس میں سینٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اکثریت ہے. یہ وہ ایشوز ہیں جو ابھی چند ہی دن میں ہمارے سامنے آ جانے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی ان تمام معاملات کے اوپر, قومی ایشوز ہیں, میرے خیال میں آپ نیشنل جماعت ہیں, دوسری رائے نہیں ہوگی, مکمل سپورٹ دیں گے قانون سازی کے لیے, آئینی ترامیم کے لیے؟ ملک صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کل کے اجلاس میں مکمل طور پہ کارروائی میں شامل تھی اور متفقہ طور پہ جو فیصلہ ہوا ہے اس پہ 100% پیپلز پارٹی عمل کرے گی. اس میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی. اور جب یہ سینٹ میں آئینی ترامیم آئیں گی ملٹری کورٹس کے حوالے سے, اس کے اوپر بھی پارٹی کا اولین فرض ہوگا کہ جو قوم نے فیصلہ کیا ہے اس قوم کی ان کے سپورٹ تمام چاہیے, پھر بھی شک کی گنجائش پیدا کر لینا پڑ جاتی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب, آپ کی جماعت اس وقت قومی اسمبلی سے باہر ہے. میں آن ایئر چاہوں گا, میں دائیں بائیں کر کے سوال نہیں پوچھ سکتا, جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ بعض چیزوں کو چھوڑ دو, لیکن میرا خیال ہے کہ اس ایشو کے اوپر آپ کو پارلیمان کے اندر جا کر ووٹنگ پروسیس میں حصہ لینا چاہیے. کوئی اس میں ifs, کوئی بٹس نہیں ہونے چاہیے, کوئی ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے. ملک صاحب, اس پہ ہماری سنڈے کو کمیٹی کا اجلاس ہے, اس پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن ہمارا اسمبلی کے اندر واپس جانا جو ہے وہ لنکڈ ہے جوڈیشل کمیشن کی ہمارا جو ڈیمانڈ چلی آ رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے بے پناہ لچک کا مظاہرہ کیا ہے اور قومی یکجہتی اور قومی اس جو ایک تقاضا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے نہ صرف پشاور میں, نہ صرف کل شاہ صاحب, لیکن اب آپ کو پرائم منسٹر اور نون لیگ کی جانب سے یہ انڈیکیشن دے دی گئی ہے کہ تھرو پریزیڈنشل آرڈیننس جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں. اس کا ڈرافٹ بھی آئی ہوپ کہ آپ کو مل جائے. اگر وہ ڈرافٹ مل جاتا ہے دین یو شوڈ گو بیک ٹو دی اسمبلی. کافی نہیں ہے. جو ڈرافٹ ہمیں کل دیا گیا ہے, میں آپ کو عرض کر دوں, جو ڈرافٹ ہمیں کل دیا گیا ہے ملک صاحب, اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں. میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, اس ڈرافٹ میں جو ہم سے بہت سی چیزیں طے ہو چکی تھیں اس میں حکومت نے تھوڑا سا اس میں پھر جو ہے وہ ریسیڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور کل ڈار صاحب سے اس پر کھل کر بات ہوگی. وہ لائن بتا دیں کیا ہے تاکہ جنرل صاحب سے میں آن ایئر کمٹمنٹ لے لوں. اس پہ میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ پیچھے ہوں. یو شوڈ گو بیک ٹو دی اسمبلی اینڈ ووٹ فار اٹ. صاحب کو دیکھیے, جنرل صاحب کا بڑا احترام ہے, میں ان کو اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ڈالنا چاہوں گا. وہ اس نیگوشیشن کمیٹی میں نہیں ہے. ڈار صاحب سے بات کی جائے گی, وہ ہینڈل کر رہے ہیں اس کو. جنرل صاحب, لاسٹ آپ سے لے لوں کنکلوڈنگ ریمارکس. پی ٹی آئی کو اسمبلی میں جانا چاہیے اور اس پہ بل پہ ووٹ کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ساری پولیٹیکل قیادت جو تھی ووٹ کر رہی ہے. آپ ان کا مسئلہ حل کریے جوڈیشل کمیشن والا. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, صرف جنرل بات کروں گا. We will cross all the limits to request the PTI to come to the assemblies. میرے خیال بہت اچھی طریقہ استعمال کریں گے جو ان کو لایا, اور انشاءاللہ ان کے تحفظات اس ڈرافٹ سے متعلق جو شاہ صاحب نے کیے, انشاءاللہ مجھے یقین ہے, کیونکہ اس وقت مفاہمت کا ماحول ہے. اس وقت قوم کو اکٹھا رکھنے کی ریکوائرمنٹ ہے. اب تک انہوں نے جو جیسچر شو کیا ہے وہ بہت ہی اپریشیبل ہے. جو ان کا ایشو ہے وہ بھی ایڈریس کر دیجئے پی ٹی آئی نے, اور انشاءاللہ جب یہ بیٹھیں گے تو وہ اگر تحفظات ہیں کوئی ایسی کوئی ون لائنر راجہ صاحب سے بھی لے لیں, انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. راجہ صاحب ون لائنر اگر آپ سے بھی لے لوں, کیا ایک وہ نقطہ ہوگا جس کے اوپر یہ سارے لوگ فوکس رہیں, توجہ نہ ہٹائیں؟
देखिए जी, हमने मुल्क को दहशत गर्दी से पाक करना है और हमें इसमें जो कुछ भी करना है, कानूनी मामलात भी हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ आपने इशारा किया, मदारिस की रजिस्ट्रेशन, उनका निसाब, जो फ़िक्री जंग है उसको हमें मौखर नहीं करना। मुझे यही डर है कि ऐसा ना हो कि हम अदालत और सज़ा और टांगना इसमें तो बहुत मशगूल हो जाएं, लेकिन फ़िक्री जंग पीछे रह जाए। असल मसला हमारा तब हल होगा जब हम दोनों सतहों पर इस जंग को जीतेंगे, कानून के जरिए भी और फिक्र और आइडियोलॉजी के जरिए भी। इन दोनों चीज़ों को साथ साथ दोनों तरफ पेशरफ्त करनी चाहिए। मैं आपसे राजा साहब मुतफिक हूँ, मैं इसीलिए बार बार ये सवाल उठाता रहा हूँ। जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, मखदूम मोमीन फ़हीम साहब, सलमान अकरम राजा साहब, शाह महमूद कुरैशी और सिराजुल हक साहब भी हमारे साथ हैं। सबका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।